गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेनो कुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मुग्धम् भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहनं भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ஷீரொன்னதொப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னுச்சொன்ன பழமொழிகள் ஓரொன்னுதானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்ப மழவும் வாழ்வு. ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் அருளிச் செய்த ரகசியங்களில் நான்காவது ரகசியமான தத்துவ நவநீதம். நாலுக்கு ரகசிய தத்துவ நவநீதம். உயிரும் உடலும் உடலாக ஓங்கி தயிர் வெண்ணெய் தாரணியோடு உண்டான். பயிரில் களை போல் அசுரரை காய்ந்தான். தன் கையில் வளை போல் எம் ஆசிரியர் வாக்கு. ಉಯಿರುಂ ಚೇತನ ವರ್ಗವನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನ, ಕೂಡಲು ಶರೀರ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಚೇತನ ವರ್ಗವನ್ನ, ಕೂಡಲಾಹ ತನಗೆ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು ಅಂತ ಇದೆ. ಚರ ಅಚರ ಸಮಸ್ತವು ನಮಗೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂತ. ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಹಾಗೆ ಈ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಇವನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಓಂಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗಿ ತೈರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಧಾರಣಿಯೋಡು ಉಂಡ, ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಡವನು. ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ஞாலம் ஏழுமுண்டான் அரங்கத் தரவினணையான். 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಡವನು. ಪೈರಿಲ್ ಕಳೆ ಪೋಲ್, ಪೈರಿಗೆ ಕಳೆಯ ಗಿಡಗಳ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಅಸುರರನ್ನ ಕಾಯ್ದ ಅಂತನ್ ಕೊಂದವನಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಿಲ್ ವಳೆ ಪೋಲ್, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರದ ಬಳೆಯ ಹಾಗೆ ಎಂ ಆಶಿರಿಯರ್ ವಾಕ್, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು. ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆಯಾ, ಏನೇ ಬರೆದು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ತಮಿಳ್ದು ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಶಿರಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಎಂ ಆಶಿರಿಯರ್ ವಾಕ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತೇನೆ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಳೆ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅದು ದ್ಯೋತಕ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳು ಅದು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ತ್ರೀಗೆನೆ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಬಳೆಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಣ. ತತ್ವ ನವನೀತಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ದ್ರಾವಿಡ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹಳಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲು ಹಿರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕமாக மோக்ஷோபாய அனுஷ்டானம் வேண்டுகையாக முமுட்சுவுக்கு விசேஷித்தறிய வேண்டும் ಚಿದಚೀಶ್ವರங்கள் ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ವங்களை. 3 ತತ್ವಗಳು, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪರಮಾತ್ಮ.
சித்து அச்சித்து ஈஸ்வர தத்துவங்களை போக்தாவென்றும் போக்யமென்றும் பிரேரிதா என்றும் உபனிஷத்து சொல்கிறது. ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಜ ಮತ್ವಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ. ಭೋಕ್ತಾವಾಹಿಯಾவது போகத்தை உடையனாகை. இது சர்வேஸ்வரனுக்கும் பொதுவாயிருக்க அவனை பிரேரிதா என்று பிரியச் சொல்லுகையால சர்வ பிரேரகத்துவம் என்றே பராதீன போகனான ஜீவனை இங்கு போக்தா என்கிறது. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா ದೈವಂ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಬರುವಂತಹದ್ದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ என்கிற விடத்திலே கர்த்து சப்தமும் பராதீன கர்த்தாவை சொல்லுகிறது. சிதஜீஸ்வரர்கள் என்னும் போது சித் சப்தமும் பராதீன சேதன விஷயம். இச்சாத ஏவ தவ ವಿಶ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತಾ ವೈಕುಂಠ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪುರತಾಳ್ವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 36ನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿರ್ಪಡಿಯೇ ஜீவனுடைய ஞான ஆனந்த ஸ்வரூபாதிகளும் பராதீனங்களாயிரே இருப்பது. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ഈ ജീവവർഗത്തിലെ ബീജാങ്കുര നായ ക്രമത്താലെ അനാദിயான அபராத பிரவாகம் அடியாக முடிவில் பெரும்பரான சிறை கூடத்திலே முப்பிரியான சத்வாதி குணங்களாலே கட்டுண்டு கரலவிரஹத்து கிடக்கிறவர்கள் ಬದ್ಧர்கள். ಅರ್ಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೇತನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬುಖ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು. ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಾದುಮತ್ತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಬದ್ಧர்கள். இவர்களிலே மோட்ச சாஸ்திரங்களில் சொல்லுகிறதவரு விரகாலே மோட்ச இஷ்யாமி என்னும்படி முனிவு தீர்ந்து நித்தியரோடக்க முகப்பே கூவிப்பணி கொள்ளப்பட்டவர்கள் முக்தர்கள். நித்திய பகவத் அனுகூலத்தாலே நித்திய கைங்கரிய பரரான சேஷாசனாதிகள் நித்தியர்கள். போக்கியம் என்பது அனுபாவியம் என்றபடி இது ஜீவேஸ்வரர்கள் இருவருக்கும் பொதுவாகையாலே பூர்வாபர பதங்களில் சொன்ன போக்திருத்துவம் நியந்திரத்துவமும் இல்லாத விஷயத்தை இங்கு போக்கியம் என்கிறது. இத்தை அச்சித் என்றது ஞான ரஹிதம் என்றபடி. அச்சேதனத்துவம் கேவலம் குணங்களுக்கும் தர்மபூத ஞானத்துக்கும் பொதுவாயிலும் இங்கு திரிவிதாச்சேதனம் என்று பூர்வர்கள் நிரூபித்தவை திரிகுணமும் காலமும் சுத்த சத்துவமும் என்கிற திரவிய விசேஷங்கள். திரிகுணமாவது பரிமித சுகத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் மோகத்துக்கும் விசேஷ காரணங்களான சத்வரஜஸ்தமசுக்களாகிற குணங்களுக்கு ஆசிரியமான திரவியம். இது கேவல பிரகிருதி என்றும் பிரகிருதி விகிருதி என்னும் கேவல விகிருதி என்னும் 3 வகையாய் 24 தத்துவரூபமாய் இருக்கும். இவற்றில் சுபாவத்தாலும் பஞ்சீகரணாதிகளாலும் தேசகால பேதத்தாலே உண்டாம் விகிருதிகளுக்கு எல்லை இல்லை. காலமாவது ஜடத்துவ விபுத்தங்களை உடைத்தாய் பால விருத்தாதி வியவஸ்தைகளுக்கு விசேஷ காரணமான திரவியம். இது எப்போதும் அமோ வஸ்துக்களுடைய பூத பவிஷ்யத் வர்த்தமான விபதேசங்களுக்கும் தன் அவச்சேதங்களாலே நியாமகமாயிருக்கும். இதற்கு சத்வாதி குணத்ரயமும் இன்றைக்கே இருக்க உபாதி விசேஷங்களாலே சீதகாலம் உஷ்ணகாலம் என்னுமா போல சாத்விக ராஜச தாமசாதி கால விபாகம் உண்டாகிறது. பிரம்ம திவசம் முதலாகும் மனுஷ திவச பர்யந்தமாக எங்கும் இது கண்டுகொள்வது. சுத்த சத்வத்தில் இப்படிப்பட்ட கால விபாகம் இன்றைக்கே பூர்வாபராதி விபாகம் மாத்திரமே ஆயிருக்கும். சுத்த சத்துவமாவது ரஜஸ்தமசுக்கள் இன்றைக்கே பிராகிருத சத்துவ விலட்சண சத்துவத்துக்கு ஆசிரியமான திரவியம். இது சபரிகரணான சிவப்பதிக்கு போகோபகரண போக்கிய ஸ்தான ரூபமாய் கொண்டு அனந்த ஆச்சரியமாய் இரண்ய கர்ப்பாதி ஸ்தானங்கள் எல்லாம் நரகமாய் தோத்தும்படியான ஆனுகூல்ய பிரகர்ஷத்தாலே பரம்பத சப்த வாச்சியமாய் இருக்கும். இப்படி
மூன்று வகையான சேதனா சேதனங்கள் உடைய சொரூபஸ்திதி பிரவர்த்திகள் மூன்றும் தானிட்ட ವರಕ್ಕಾಂಪಡಿ ಇಟ್ಟ ವಳಕ್ಕಾಂಪಡಿ ಲಕಾರ ಅದು ಲಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು தானிட்ட வழக்கு நிற்கிறார் ஸ்ரீயப்பதியை பிரேரிதா என்கிறது. இவன் மூன்று சம்பந்த நியமத்தாலே சர்வ சரீரியாய் மூன்று வியாபார விசேஷங்களாலே சர்வ காரியங்களுக்கும் சர்வ காரணமாய் மூன்று காலத்திலும் ஏகரூப ஸ்வரூப ரூபங்களை உடையவனாய் மூன்று ஸ்தானத்திலே நித்திய வாசத்தை உடையவனாய் மூன்று வகையான அர்ச்சாவதாரத்தையும் உடையனாய் மூன்று யுகத்திலே விசேஷித்து பிரகாசிக்குமவனாய் மூன்று குண யுகத்தாலும் திரியுகனாய் மூன்று வியூகங்களாலே மூவிரண்டு பிரகாரங்களை பண்ணுமவனாய் மூன்று புருஷார்த்தங்களுக்கும் மூலமாய் மூன்று பிரமாணங்களாலும் பிரதிஷேதம் இல்லாதவனாய் மூன்று மாத்திரையான ஒத்தை எழுத்துக்கும் முக்கியார்த்தமாய் மூன்று ரகசியங்களில் சிக்ஷையாலே விசேஷித்தறியப்படும். பிரம்மத்துக்கு உபனிஷத்துகளில் சொன்ன தைவித்தியம் போக்திருத்துவ விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் போக்ய விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் பிரேரகத்துவ விசிஷ்ட ரூபத்தாலும் உபபன்னம். தன்னையும் பிரேரிதாவையும் பிரியவறிந்து பத்தினவனுக்கு அவன் பிரசாதத்தாலே மோட்சமென்றிலே இங்கே ஓதுகிறது. இப்படியே பஞ்சதசாத்தியாயுதிகளின்படி பராவர தத்துவ விவேக பிறந்தார் ஜேயோ நாராயண சதா ಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವ 178 என்றும் ஸ்மர்த்தவ்யம் சததம் விஷ்ணு ஹரிவம்ச 132 என்றும் துஞ்சும் போதும் விடாது தொடர் திருவாய்மொழி 114 என்றும் சொல்லுகிறார். சதா அனுசந்தானம் கிருத சேஷமுடையவனுக்கு உபாய உபகார விதேயாலே வந்த போகம் கிருத்தனுக்கும் கைங்கரியோபகார விதியால் வந்த போகம் போக்யனாய் நித்தியஸ்ரீயான சேஷி சமாதிக தரித்திர நானார் போல போகமம் நிஸ்ஸமாபியதிகமாம். அமிர்தரஞ்சனி பாசுர 6. அலை அத்த ஆரமுதக்கடல் அக்கடல் உண்டமுகில் விலையத்தனன் மணிவெற்பு வெயில் நிலவு ஓங்கு பகல் துளை அத்தனம் என்பர் தூய்மறை சூடும் துளாய் முடியார்க்கு. ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ಈ ಹಳೆ ಅಕ್ಷರ ಲಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದ್ರೆ ರಕಾರ, ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಲಕಾರ. துளாய் முடியார்க்கு இலைவத்தன அவன் பாதம் பணிந்தவர் எண்ணுதற்கே. ಈ ಪಾಶುರಕರ್ತ ಅವನ್ ಪಾದಂ ಪಣಿಂದವರ್, ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೂಯಿಮರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವೇದಗಳು ಶೂಡಂ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿಯಾರ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲೈ ಅತ್ತ ಆರಮುದ ಕಡಲ್, ಅಲೆಯಿಲ್ಲದ ತುಂಬಿದ ಅಮೃತದ ಕಡಲು, ಅಕ್ಕಡಲ್ ಉಂಡ ಮುಹಿಲ್, ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಘ, ವಿಲೆಯತ್ತ ನನ್ಮಣಿ ವೆರ್ಪು, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀಲ ರತ್ನ ಪರ್ವತ, வெயில் நிலவு ஓங்கு பகல், ಬಿಸಿಲು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಹಗಲು, ತುಲೈ ಒತ್ತನ ಎಂಬರ್, ಇವುಗಳು ಸದೃಶವಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲೈ ಒತ್ತನನ್, ತನಗೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದವನು ಅವನು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಗ್ಧ ಸಮುದ್ರತಂ ವೆಂಕಟೇಶೇನ ತತ್ವ ನವನೀತಮೇ ತತ್ತನುತೆ ನವನೀತ ನರ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಂ ವರದ ವಿರಚಯತ್ವಂ ವಾರಿತಾಶೇಷ ದೋಷಾಂ ಪುನರುಜಿತ ಪುಣ್ಯಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ ಪುಣ್ಯಕೋಟ್ಯಾಂ ಸೀತಮುದಿತ ಮನೋಭಿಸ್ತಾವಕೈ ನಿತ್ಯ ಸೇವ್ಯಾಂ ಅತ ರಿಪು ಜನ ಯೋಗಾಂ ಹಸ್ತಿದಾಂ ನ ಸಮೃದ್ಧಿಂ. इति कवितार्किक सिंह सर्वतंत्र स्वतंत्र वेदांताचार्यस्य कृतिषु तत्वनवनीतं समाप्तं. ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇದು ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬರೆದಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 4ನೆಯದಾದ ತತ್ವನವನೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. 4ನೇ ರಹಸ್ಯ ತತ್ವನವನೀತ. ಸಂಸ್ಕೃತ ದ್ರಾವಿಡ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು. ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಆಗಮ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದ್ರವಿಡ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಡ ವೇದ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದವನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತವನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಚಿತ್, ಅಚಿತ್, ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಭೋಕ್ತ ಎಂದು, ಭೋಗ್ಯ ಎಂದು, ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಭೋಕ್ತ, ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯರ್. ಅಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೇರಿತ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇದೆ, ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋನು ಈಶ್ವರ. ಹೀಗೆ ಭೋಕ್ತ, ಭೋಗ್ಯಂ, ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವ, ಆ ಭೋಗ ಅಥವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವವನು. ಈ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವವಲ್ಲದಂತಹ ಪರಾಧೀನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ ಜೀವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅವನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂದ್ರು. ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಥವಾ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೆ ಚೇತನನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಓಹಮನ್ನಾದೋ. ತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏತತ್ ಸಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ನಾನು ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ? ಚೇತನ ಅನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಚೇತನನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಗುರುತಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸೋದು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಮ್ಮ ಇದ್ರದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಡೆಯಿರೋ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ವಿಷವಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ನನಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ ನನಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನು. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ, ನೀನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ನಾನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ, ಸಂದರ್ಭ, ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿಸೋದು. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿನ ಚರತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನೇನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ರವತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಭಗವಂತ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 5ನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ
ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಫಲವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಂಡು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾಕರ್ತ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಗದದು, ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕೋ, ಏನನ್ನ ಸುಖ ಪಡ್ಬೇಕೋ, ಏನನ್ನ ದುಃಖ ಪಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋನು ಯಾವನು? ಭಗವಂತ. ಅವನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಅವನಿಂದ. ಅವನ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಗಳು ನಾವು. ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಅಂತ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟು. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡೋದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನೇ ತಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಕುತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ನೆನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಳದೇನ, ಒಬ್ಬ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ಅಂತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹುಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡಿ ತುದಿ ಅಗಲಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಹಾಗೆ ಇವತ್ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಕುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಡಿದು ಚರಂಡಿನಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕಾಗತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಾದ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ನಡೆಸೋದು. ಇವನು ಕುಡಿದು ಅವನ್ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ? ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗಿಲ್ವಾ? ಅರಿವಿಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ? ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅದು ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗೇನೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲೇನೆ ಬರೋದು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ರು ಸಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚಿನ್ನದ್ದು ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಕು ನಲ್ಲಿ ಇದು. ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾರು ಪೂರ ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನೋ ಅದು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈ ಅಂತಸ್ತು, ಈ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಇಂದು ಧನಿಕನಾಗಿರೋ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? வருணாய கமாய் ஓட உலகுடனாண்டவர் ಕರುಣಾಯ್ ಕವರುಂದ ಕಾಲರ್ ಸಿದಹಿಯ ಪಾನಯ್ಯರ್. ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ತಗೊಂಡು ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಗಾಡ್ಲಲ್ಲಿ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೋ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕತ್ತಲು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಗುರುತಿಸಬಾರ್ದವನ್ನ ಅಂತ. ಆ ಕತ್ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿ ನಾಯಿ ಮಲಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತುಳಿದ, ಅದರ ಹತ್ರ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿದೆಯ ಪಾನಯ್ಯರ್ ಪೆರುನಾಡು ಕಾಣ, ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗೇನೆ ಪಿಚ್ಚೈತಾಂಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾದವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಚ್ಚದಿರು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಈ ಅಧಿಕಾರ, ಈ ಸಂಪತ್ತು, ಇವುಗಳು ಇದ್ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾಕರ್ತ, ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೌರುಷವೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮತಿನೂ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಂತಿಗೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಜ್ವರನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು, ತಲೆ ಎಳ್ತೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೋ? ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲು. ಯಾಕೆ? ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರು ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ ಅಂತ. ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಚಿದಚಿತ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಚೇತನ ವಸ್ತುವನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಚ್ಛಾತ ಏವ ತವ ವಿಶ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಯೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರ ಹೋದಯ್ಯ, ನೀನ್ ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನ ಹೋದಯ್ಯ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸುಗಟಿದವನ್ನೇ ಅಗಟಿದ ಗೈವೆ, ಅಗಟಿದವನ್ನೇ ಸುಗಟಿದ ಗೈವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನದೋ ಮುಂದಿನದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋದೇನು ಆನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾತಿಕೂಲಂ ವರ್ಜನ, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ. ಚೇತನರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ಮುಡಿವಿಲ್ ಪೆರುಂಪಾಳಯಾನ ಎಂದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಎಳೆದ, ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಳಲ್ ಅವಿರಹತ್ತು ಕಿಡಕ್ಕಿರವರ್ಗಳ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಇಂತಹ ಚೇತನರು ಬದ್ಧರು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅದಾಗೋದು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ತಲೆಗೆ ಬೀಳು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದವರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ವೃತ್ತಾಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗಾಂಧಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆ, ಏನು ಪತಿಯನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನನಗೂ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು.
ಅದು ವಿವೇಕನೋ ಅವಿವೇಕನೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನು? ಅವನು ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವ್ರತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದರಿಂದ ಏನು? ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೇಡವಾ? ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವಳೊಂದು ವ್ರತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಿನ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಶರೀರ ವಜ್ರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಾರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋಹದಿಂದ ಅಂಧಕನ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ವಿದುರ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನೊಬ್ಬನ್ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಕುಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ 101 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನೀನು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಾನೆ. ಆ ದುಶ್ಶೀಲಿಯು ಸೇರಿ 101. ಸೊ ಇವನೊಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ. ಕಡೆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಬೆಳೆದ, ಇವಾಗ ಅವನೇ ಯುವರಾಜ, ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಕಂಸ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ದುರ್ಯೋಧನ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಸಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನನಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾನೇ ಹುಡ್ದವನ್ ನೀನು, ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂತ ನಗ್ನತೆ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಸರಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುಟೀರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಳ ಕಡೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯದ ಬಂದ. ಏನು ಇದು ದುರ್ಯೋಧನ, ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೆ ಹೀಗೆ? ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಆದೇಶ ಆಗೋಗೋದಕ್ಕೆ. ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಈಗ ದಾಂಡಿಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೋಗದ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೊಡೆ ಅಷ್ಟಾರು ಮುಚ್ಕೋತ ಒಂದ್ ಬಾಳೆ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಡೆಗೆ. ಇವಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ಲು, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ, ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನನಾಗಿ ಬಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಏನು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ವಜ್ರದೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಇವಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಇವಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತೊಡೆ, ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಜ್ರ. ಅವನು ತೋಳುಗೋ ಎದೆಗೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯೋಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಾಯೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತೊಡೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಮೈತ್ರೇಯರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದ, ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ಧನ ಮದ, ಯೌವನ ಮದ, ನಾನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ತೊಡೆ ತಟ್ತೀಯೋ, ಭೀಮ ನಿನ್ ತೊಡೆ ನೋಡದೆ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈತ್ರೇಯರ ಶಾಪ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗದಾ ಯುದ್ಧ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಇದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳದಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ, ತಿರುಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಡ್ಕೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಭೀಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ ಅವನ್ನ. ಏನು ಎಷ್ಟು ರೇಗಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆರೆದ ಬೆಮರ್ತನ್ ಉರಗ ಪತಾಕಮಂದ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬೆವರದನಂತವನು. ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಹೇಳ್ದ. ಏನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ನೀನು, ಯುವರಾಜ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ ನೀರೊಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿದೀಯಾ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ. ಕೋಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಭೀಮನಿಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ನೆನಪಿಸ್ದ. ಏನು, ಅರ್ಜುನ, ನಾವು ಭೀಮನಿಗೇನು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ನೀನ್ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನ ತಟ್ಟದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ. ನೆನಪಿಸಿದ್ದು ಭೀಮನಿಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನಿಯಮಗಳು, ಈ ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಕುಸ್ತಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ರೂಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೀಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲರಾಮ ಬಂದ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಅದಿದಂಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. 18ನೇ ದಿವಸ
ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೇನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 3-4 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪ, ಇವರೊಂದು 3-4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗದೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ಬಲರಾಮ. ಭೀಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಿತ್ರನಾದವನು. ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗದೆಯನ್ನ ಬೀಸಿ ಎತ್ತಿ ಅವನು ತೊಡೆ ಹೊಡೆದ. ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತು, ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ. ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಮಹಾಕೋಪ ಬಂತು. ನಾನು ಭೀಮನಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅವನು ಗದೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಹಲಾಯುಧವನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ, ಏನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆವೇಶ ಬೇಡ ನಿನಗೆ. ಹೌದು, ಭೀಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗದೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮೈತ್ರಿಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅವರನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಡೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೀಮ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೈತ್ರಿಯನ್ ಶಾಪ, ಅದು ಋಷಿ ಶಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಭೀಮನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಅಪಾಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಹೆಸರೇ ಇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಟ್ರು. ಭೀಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ. ಅವನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಥದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ರು ಓಡ್ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವನ ಕೈಲಿದ್ದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಾಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಭೀಮನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವ ವೃತ್ತಿನೋ ಯಾವ ಜನ್ಮವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನವೈಷ್ಣವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ, ಇವನ ಸ್ವರೂಪ, ಅಳಿವು, ಇರವು, ಉಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳಾಗಿರುವಂತವರು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಚೇತನರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ಮುಡಿವಿಲ್ ಪೆರುಂ ಪಾಳಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುವ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದ, ಅಂದರೆ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಳಲ್ ಅವಿರಹತ್ತು ಕಿಡಕ್ಕಿರವರ್ಗಳ್ ಎಂದರೆ ಕಾಲುಗಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ಇಂತಹ ಚೇತನರು ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರಥಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧರು, ಬದ್ಧ ಚೇತನ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಇರೋರು. ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೋಕ್ಷ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ಶರೀರ ಇರೋದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಡೆದವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಚೇತನರು, ಆತ್ಮರು, ಅವರು ಸದಾ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಂತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾದವರು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದದೊಡನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವರು ನಿತ್ಯರು. ಈ ರೀತಿ 3 ರೀತಿಯ ಚೇತನರು. ಈ ಬದ್ಧರಲ್ಲಿ, ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಿತ್ಯರೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಹಪ್ಪೇ ಕೋವಿಪ್ಪಣಿಕೊಳ್ಳ ಪೆತ್ತವರ್ ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರುಗಳು ಮುಕ್ತರು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರರಾದ ಆದಿಶೇಷ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಅನಂತ, ಗರುಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯರು, ನಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಈ ಭೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಅನುಭಾವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಇಲ್ದಲೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ದುಃಖಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಹಿಂಗೇನೆ ಇರೋದು, ಹಮ್ ನಹಿ ಸುಧರೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾವಿರುವುದೇ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಡು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್, ನಾವಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಅನುಭವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೊರಕುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಸುಖವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್, ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವನು ನಾನು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಆಯ್ತು, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಹಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಡಿಸಿದ್ರು. என்ன ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದம் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஓ ಭೋಗ್ಯமா இருந்து, ಭೋಗ್ಯ. ಇದು ಈ ಭೋಗ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಅವನು ಅಭೋಗ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಡೆಗೂ ನೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಇನಿತ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ಮೇಂಡೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಇರೋದು. ಇವನಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಅವನಿಗಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಳ್ ವಿಶುಂಬಣಿ ಮುಹಿಲ್ ತೂರಿಯಂ ಮುಳಕ್ಕಿನ ಆಳ್ ಕಡಲ್ ಅಲೆತಿರೆ ಕೈಯೆಡುತ್ತಾಡಿನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬರೀ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೌಶಿದಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಯಥಾ ಅಶ್ವರೋಮಾಣಿ, ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡುವುದಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ, ಈ ಬದ್ಧನಾದ ಚೇತನ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಪುಣ್ಯದ ಪಾಪದ ಎರಡು ಕೂಡ, ಬರೀ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮದ್ದು. ಅವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬರೋದು. ಏನೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಶರೀರ ಅದು ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಆಪರೇಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಪೆ ಹಾಕದಂಗೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಿಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹರಿದೋಗಿದ್ದು ಇದು ನಂದು
ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿವೇಕ್ ಅಂತಿರೋ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತಿರೋ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು, ಪೀತಾಂಬರ, ಕಿರೀಟ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ನೋವಿಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದೇನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ. ರಾಮಾನುಜರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಶರಣಾಗರಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವಳು 29ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಶೈವಂ ಎತ್ತೈಕುಂ 7 ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ. 7 ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 7 × 7 49 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನಗೇ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನದ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಉಚಿತನಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರುಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ನಿಯಂತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೂರ್ವಾಪರ ಪದಗಳಿಂದ ಭೋಗ್ಯ, ಭೋಕ್ತ, ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಶ್ವರನು ಜೀವನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನುಭವ್ಯರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಚೇತನವನ್ನ ಭೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವವೋ ನಿಯಂತೃತ್ವವೋ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅನುಭವ್ಯವಾದದ್ದು ಅಚೇತನ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದೇನಾದ್ರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ? ನನ್ನನ್ನು ಇವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದ್ಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಚೇತನನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದಿದೆ. ಏನು? ಈ ಭೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿಹಿ ಯಾರೋ ತಂದ್ರು, 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಾಕರಿಕೆ ಬಂತು, ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಈಗ ಈ ಸಿಹಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ, ಏನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲೂ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಚೇತನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ, ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು. ಎಂಜಾಯರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದು ಜ್ಞಾನ ರಹಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಚೇತನತ್ವ ಕೇವಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆಯ ಅಚೇತನಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ತ್ರಿಗುಣ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳು. ಈಗ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ, ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತತ್ವತ್ರಯ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ದಂಡ ತ್ರಿದಂಡಿ. ಅದು 3 ದಂಡಗಳಿದೆ, ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಆ ತ್ರಿದಂಡ. ನಾವು ತ್ರಿದಂಡಿಗಳು. ಈ ಇವರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ಅವ್ರು ಏಕದಂಡಿಗಳು. ಅವ್ರ ಕೈ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಡ್ಡು. ಕಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಲು ಇರೋದು. ಮಧ್ವರ ಕೈನಲ್ಲಿ 2 ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು 2 ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ 2, ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಚೇತನ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ಅಚೇತನ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತನ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೇಮಿಸಿ
ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ, ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿ ತ್ರಿಗುಣ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ, ಈ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತತ್ವ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ. ಇವು ಮೂರು ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ತ್ರಿಗುಣ ಎಂಬುದು ಪರಿಮಿತವಾದ ಸುಖಕ್ಕೂ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಮೋಹಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳಾದಂತಹ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ್ರವ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು, ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ ಎಂದು, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ 24 ತತ್ವ ರೂಪವಾಗಿದೆ. 24 ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪೃಥಿವ್ಯಾಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ. ದ್ರವ್ಯಗಳು ಜಡ ಅಜಡ ಅಂತ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು. ಸೊ 26 ತತ್ವಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸೊಂದು 11 ಪ್ಲಸ್ ಈ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದತ್ತು 21. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಗುಣ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ 24. 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ದ್ರವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಗುಣ ಎಂಬುದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಅದ್ವೈತಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇವಲ ಅದು ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ. ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾದವನು ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಆದಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಮಹತ್ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಮಹತ್ತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಅರ್ಥದ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ, ಅದಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಂತ. ಅದರ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಫೋಟವಾದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಸಿಡಿದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಸು ದ್ರವ್ಯ ಬಂತು. ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇತ್ತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು, ನಾನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು. ಇದು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಆರಂಭ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣುವಾದ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಾಂಡೇಜು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾಣುವಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಂಡೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡೆಗೇನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಭಗವಂತ, ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಆಧಾರಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತೆ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದವನು ಯಾರು? ಅವನನ್ನು ತಿನ್ಸಿಸು. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು ಅಂತ. ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣನೇ, ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ. ಗ್ರಾಹಗ್ರಸ್ತೆ ಗಜೇಂದ್ರೇ ರುದತಿ ಸರಬಸಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಆರುಹ್ಯ ಧಾವನ್
ವ್ಯಾಘೂರ್ಣಾನ್ ಮಾಲ್ಯಭೂಷ ವಸನ ಪರಿಕರೋ ಮೇಘ ಗಂಭೀರ ಘೋಷ ಅಭಿಭ್ರಾಣೋ ರಥಾಂಗಂ ಶರಮಸಿ ಮಭಯಂ ಶಂಕಜಾಪೌ ಸಕೇಟೌ ಹಸ್ತೈಹಿ ಕೌಮೋದಕೀಮಪ್ಯವತು ಹರಿರಸ ಮಮ್ಮಸಾಂ ಸಮ್ಮತೇಂದ್ರ ನಕ್ರಾಕ್ರಾಂತೆ ಕರೀಂದ್ರೆ ಮುಕುಳಿತ ನಯನೆ ಮೂಲ ಮೂಲೇತಿ ಖಿನ್ನೆ ನಾಹಂ ನಾಹಂ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅವನು ನಾನಲ್ಲ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂದ. ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಹಂ ಅಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ಭಾರತೆ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಮಹಾರತ್ನಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತಾಂತನೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನೋದು 14 ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲಾತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಾಜನ ತಪ ಸತ್ಯಂ 7 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಭೂಲೋಕ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂತಹ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ನಿಯಮಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲ, ಈ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಐಕ್ಷತ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವಾಧಾರ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಗದ್ಯತ್ರಯದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು, ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತ ಯಹ ಸಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋದು 7. ಮಹತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಮಹತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಹಂಕಾರವು ಮಹತ್ತಿನಿಂದ ಆದ ಕಾರ್ಯ. 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, 5 ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 24 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಪಂಚೀಕರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಭೇದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ. ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ ವೃದ್ಧ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯ ಕಾಲ. ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನಿರುವ ಕಾಲ ಇವಾಗ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತಮಾನ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿಯಾನ್ ವೇಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ BPRL ಒಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಜಾತಕ ತಗೊಂಡ್ರು, ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ಒಂದೇ, ನಾನು ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಗೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆನ ವೇದದಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ತಸ್ಮಾ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ಅತಿರಿಕ್ತಮಾಹುಹು, ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ. ಗರ್ಭವಾಸದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವನ ವಿವೇಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಆಗಾಮಿ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಸೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆಯಾ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜೇಡ ತನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ನೇಯುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳಿದು. ಇನ್ನೀಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವೋ, ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವೋ, ಏನ್ ಅಳ್ತೀವೋ, ಏನ್ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊರೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಚಿತ. ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಸಂಚಿತಾದ ಪಾಪಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನೋ, ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ದೋಷರಾಶಿ ಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಅದಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಜಯ ಜೊತೆ ಅಭಿಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ. ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಿದೆ, ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಹವೇ ನೀನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಬಿಡಬೇಕು. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸೊ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದು ಜಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಸೇರುವಂತ. ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ಇದು ಜಡ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಚೇತನರಿಗೆ. ಅಚೇತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ಅಚೇತನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಶರೀರ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಆಗತ್ತೇನು? ಇದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಇವನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಚೇತನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವನು. ನೃತ್ಯಂತಿ ಪಿತರಹ, ನನ್ನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಹುಟ್ಟದ, ಅವನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ 21 ತಲೆಮಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದ? ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹದ್ದು ಶರೀರ, ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಂಚಮ ಆಹುತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಹುತಿಗಳು, ಹೋಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಶರೀರ. ರೇತ ಸಿಂಚನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಜನೆಯನ್ನ ಯದ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಯುಜ್ಯತೆ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಗರ್ಭಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಯಜ್ಞಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ, ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೇಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ನಚಿಕೇತನಿಗೆ. ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಸಂವಾದ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕೆಲ್ಸಗಳು, ಇದೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂಪಿರಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ ಬಳಿಯೇರಿ ಕಂಡಿರಿ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡುದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ. ಕೂಡಿ ವಾನವರೇತ್ತ ನಿನ್ನ ತಿರುಕುರೂರ್ ಅದನೋಳ್. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಆ ತಿರುಕೂರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆದಿನಾಥನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಬರೋಲ್ವೇ? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಉದ್ಗಾರ ಇದು ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂರ ಸಾತ್ವಿಕರು, ಪೂರ ರಾಜಸಿಗಳು, ತಾಮಸಿಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ದವನನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಾತ್ವಿಕನಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗುಣ ಇಲ್ವೋ? ಇದೆ, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ತಾಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಐಂಬುಲನ್ಗಳ್ ಅಡಕ್ಕಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದು. ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ಇದು ಜಡ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. 60 ವಿಗಳಿಗೆ 1 ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ, ಕಾಷ್ಟ, ಮುಹೂರ್ತ, ದಿನ, ಪಕ್ಷ, ಮಾಸ, ಅಯನ, ಸಂವತ್ಸರ, ಯುಗ, ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಣನೆಯಿಂದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವತ್ಸರಾಯ, ಪರಿವತ್ಸರಾಯ, ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಕೃಣತ ಬೃಹನ್ನಮಃ ಕಲಾ, ಮುಹೂರ್ತ, ಕಾಷ್ಟಾಶ್ಚಾಹೋತ್ರ. ವೇದದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕೆಂಡು, ಮಿನಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಘಟಿ ವಿಘಟಿ, ಕಲಾ, ಮುಹೂರ್ತ, ನಿಮೇಶ. ಒಂದು ಸಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಪ್ಪೆ ಮುಗಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ, ಎವೆಯುಕೋಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಗಣನೆಯಿಂದ ಕಾಲ ಅದು ನಿತ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಪ್ರಳಯದ ನಂತರವೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡದಂತೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಸಿಕ್ತು, ಸಾಲೋಕ್ಯ. ಅವನದೇಂತದೇ ರೂಪ, ಅದು ಸಾರೂಪ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಮೀಪ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಅದು ಸಾಯುಜ್ಯ. ಸೊ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಬಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ನ ಕಾಲ ತತ್ರ ವೈ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಲವು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ವರ್ತಮಾನ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲವನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ, ಭೂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣತ್ರಯ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಧಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಶೀತಕಾಲ, ಉಷ್ಣಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಋತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. 2 ಮಾಸಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಋತು. ಚೈತ್ರ, ವೈಶಾಖ ವಸಂತ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ವರ್ಷ ಋತು, ಆಶ್ವೇಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಶರದ್ ಋತು, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಮಾಘ ಪಾಲ್ಗುಣ ಶಿಶಿರ ಋತುಗಳು. ಉಷ್ಣಕಾಲ, ಶೀತಕಾಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಸಮ್ಮರು, ಫಾಲು ಅಂತಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಚಳಿಗಾಲ, ಶೀತಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರುವಂತ ಕಾಲ, ಉಷ್ಣ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಂಬ ಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಫಲ. ಸಂಧಿ ಕಾಲಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಲಗಳು. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ, 3:15 ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು. ಅವಾಗ ಚಿಂತನೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. 6 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ್ದು ರೂಲು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 12 ಗಂಟೆ ಸಂಧಿಕಾಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬೆಳಗು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇರುವಂತ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಈ ಕಾಲಗಳು ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಂದನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. 3 ಸವನಗಳು: ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ. ಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿರೋದು. ಈ ಮಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಮಾಸಾನ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಂಬ ಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಇದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದಿವಸದ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ತೈಯೇ ಶತಂ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವಾಣಾಮಾನಂದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಮಾನ 1 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 365 ದಿವಸ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಮಾನ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ 4 ಯುಗಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿವಸ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ 4,32,000 ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪಟ್ಟು ದ್ವಾಪರ, 3 ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತ, 4 ಪಟ್ಟು ಕಲಿ. ಈ 4 ಸೇರಿದ್ರೆ 48 ಲಕ್ಷ ಯುಗಗಳು, ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಚತುರ್ಯುಗ ಪೂರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು 71 ಚತುರ್ಯುಗ ಆದ್ರೆ 1 ಮನ್ವಂತರ, 14 ಮನ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ 1 ಕಲ್ಪ, 30 ಕಲ್ಪಗಳಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 1 ಹಗಲು. ನೋಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಆಯಸ್ಸು 100 ವರ್ಷ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು. ಆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 52 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ, ಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ ಅಪರ ಎಂಬ 2 ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ದ್ರವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಹನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.